بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کھانسی فوراً بند ہو جاتی ہے۔ اسٹرابری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔ ناظرین، زندگی گزارنے کے 6 اہم انتہائی اصول۔ نمبر 1، آغاز سے قبل انجام کے بارے میں سیکھو۔ نمبر 2، بولنے سے پہلے سننا سیکھو۔ نمبر 3، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو۔ نمبر 4، فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنا سیکھو۔ نمبر 5، ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو۔ انار کا شربت پینے سے دل اور دماغ کو راحت ملتی ہے اور خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ ناظرین، آج کل ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہے۔ جس دن آپ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، تعلق ختم ہو جائے گا۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں، اس سے خون صاف رہتا ہے اور موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ لیموں کے چھلکے کینسر سے بچاتے ہیں اور معدہ صاف کرتے ہیں۔ چاول کھانے کے بعد ایک دانہ چھوٹی الائچی کا کھا لینے سے چاول فوری ہضم ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، لیموں کے چھلکے پر چینی لگا کر ہونٹوں پر رگڑ لیں، ہونٹوں کا کالا پن ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ سونے سے پہلے شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند اچھی آئے گی اور نزلہ زکام سے جان چھوٹ جائے گی۔ روزانہ گرین ٹی کا 1 کپ پی لیا کریں، یہ معدے میں گیس جمع ہونے سے روکے گا۔ ناظرین گرامی، چاول کھانے کا مناسب وقت دوپہر ہے۔ چاول رات کو کھانا صحت کے لیے نقصان دہ عمل ہے۔ ناظرین، انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر گلے میں خراش ختم نہ ہو رہی ہو تو کھجور متواتر کھانے سے خراش ختم ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، شام کو میٹھی چیزیں نہ کھاؤ بلکہ کڑوی چیزیں کھاؤ، اس سے آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہتی ہے۔ ناظرین، زیادہ چائے پینا آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے اور آپ کا مثانہ کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی نظر کو بھی کمزور کرتا ہے۔ منفی جذبات کے جسم پر مضر اثرات، مسلسل غمگین رہنا جگر اور معدے کو کمزور کرتا ہے، پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ذہنی تناؤ دماغ کی قوت فیصلہ کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ ڈپریشن اعصابی نظام کو کمزور کرتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو غم یا ذہنی تناؤ وغیرہ کے دوران کسی کام میں مصروف کر لیں اور مثبت سوچنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، شوگر کی وجہ سے ٹانگیں درد کر رہی ہیں تو ہر وقت کیمیکل سے بھرپور دوائیاں کھانے کی بجائے اپنی خوراک میں یہ چیزیں بڑھا دیں: لہسن، کلیجی اور اسٹرابری۔ بادام ایک خشک بیج والا پھل ہے، یہ قبض کشا ہے اور حافظہ کو تیز کرتا ہے۔ روزانہ رات کو 8 عدد بادام، 15 عدد کشمش اور 5 عدد انجیر رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو کر صبح نہار وہ آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں اور 1 کپ دودھ پی لیں۔ یہ آپ کے پٹھوں کو طاقت دے گا، دماغی کمزوری اور اعصابی کمزوری کو دور کرے گا۔ ناظرین، جب معاملات تمہاری پہنچ سے نکل جائیں تو سب اللہ پر چھوڑ دے اور وہ ایسی راہ نکالے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بواسیر کے مریضوں کو بند گوبھی کے پتے سلاد کے طور پر استعمال کروائیں، جلدی شفا ملے گی۔ ناظرین، اناناس کا شربت پتھری کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل 2 گلاس پانی پئیں اور اگر کھانے کے بعد پانی پینے کی حاجت ہو تو آدھے گھنٹے بعد پانی پئیں، معدے کی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو یا بھوک لگنے پر کھانے کا دل نہ کرے تو ایسے میں سیب کا سرکہ استعمال کریں۔ امرود مثانے کی کمزوری کو دور کرتا ہے، پیٹ کی کیڑے ختم کرتا ہے اور خونی بواسیر کے لیے امرود آب حیات ہے۔
नाजरीन, एलोवेरा का पानी नीम गर्म करके सर पर लगाने से सर का दर्द दूर हो जाता है। इलायची वाली चाय पीने से दांत का दर्द ठीक हो जाता है। ऐसे अफराद जिनमें खून की कमी हो वो अनार और खजूर ज्यादा खाया करें। नाजरीन गिरामी, जो लोग चेहरे पर चमक और निखार लाना चाहते हैं वो दूध में एक सेब डालकर सुबह निहार वो इस्तेमाल करें। जिसके पेट में रिसौली का मसला हो वो निहार मुंह दारचीनी का कहवा बनाकर पी लिया करें। नाजरीन, नीम का रस जख्म पर डालने से जख्म जल्दी ठीक हो जाती है। रोजाना 2 अदद खजूर खाने से कभी जिस्मानी कमजोरी नहीं होती। नाजरीन ग्रामी, अगर आपके हाथ कांपती हों तो बकरी के दूध के अंदर शहद और खजूर मिलाकर खा लें। नाजरीन, अगर आप अपने मैदे को हमेशा फिट रखना चाहते हैं तो बाजरा, काले चने और जौ का आटा मिक्स करके खाया करें। जिंदगी भर मैदा फिट रहेगा और तादेर जवानी कायम रहेगी। निहार मुंह नीम गर्म पानी पीने से गुर्दों की सफाई हो जाती है। लहसुन के रस में नमक डालकर पीने से पेट का दर्द गायब हो जाता है। दांत या मसूड़ों में दर्द उठे तो इलायची वाली चाय पिए। नाजरीन गिरामी, चने की दाल पीसकर अपने चेहरे पर लेप करें, दाने नहीं निकलेंगे। चेहरे के दाग धब्बों को दूर करने के लिए हल्दी में सरसों का तेल मिलाकर चेहरे पर कुछ अरसा मुस्तकिल मिजाजी से लगाएं। चेहरे का रंग निखर आएगा और दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। नाजरीन, जिस तेल में मछली तली जाए, मछली की महक की वजह से उसे दूसरे खानों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर इसमें लहसुन डालकर अच्छी तरह पका लिया जाए तो उस तेल से मछली की महक गायब हो जाती है। नाजरीन, जैतून का तेल सैकड़ों बीमारियों का इलाज है। जैतून का तज़किरा कुरान पाक में भी किया गया है। अगर नाक में जैतून का तेल इस्तेमाल किया जाए तो जिंदगी भर मोटापा, नजर की कमजोरी, पेशाब की रुकावट, शुगर, जोड़ों में दर्द, जिस्मानी कमजोरी और डिप्रेशन जैसे मसाइल का सामना करना नहीं पड़ेगा। नाजरीन, अगर वजन कम करना चाहते हैं तो 3 चीजें जितनी हो सके खाया करें: नींबू, खीरे और बंद गोभी के पत्ते। आलू बुखारा खाने से मैदे की तेजाबियत और जलन दूर होती है। सुबह के वक्त खट्टी चीजें खाने से बीमारियां जल्द घेर लेती हैं। नादरीन, मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलता है वो अल्लाह ताला की जिम्मेदारी में होता है, और जो किसी बीमार की अयादत करने जाता है वो भी अल्लाह की जिम्मेदारी में होता है, और जो सुबह या शाम को मस्जिद में जाता है वो भी अल्लाह की जिम्मेदारी में होता है, और जो मदद करने के लिए इमाम के पास जाता है वो भी अल्लाह की जिम्मेदारी में होता है, और जो घर बैठ जाता है और किसी की बुराई और गीबत नहीं करता वो भी अल्लाह ताला की जिम्मेदारी में होता है। हयातुस सहाबा। नाज़रीन गिरामी, दूध में गुड़ शामिल करके पीने से आपके बदन में बेपनाह ताकत आ जाती है। हफ्ते में एक बार जरूर किसी गरीब को अच्छा खाना खिलाएं और अपने माल का कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में देकर अल्लाह से तिजारत शुरू कर दें। नाज़रीन, रिस्क इतना बढ़ जाएगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। सुबह निहार मुंह 1 गिलास नीम गर्म पानी में 2 चम्मच शहद डालकर पीने से आपके जिस्म की सुस्ती और थकावट खत्म हो जाती है। नाजरीन, खाने के बाद मिसवाक या ब्रश कर लिया करें, कभी बदहजमी नहीं होगी। अगर वजन में इजाफा करना चाहती हैं तो गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पी लिया करें।
नाजरीन गरामी, अगर आप पसीने से जान छुड़ाना चाहती हैं तो पानी की बाल्टी में एक छोटा सा टुकड़ा फटकड़ी का मिला लें और उससे अपने बदन को गीला करें और चंद मिनट के बाद नहा लें। नाजरीन, नफ्सियात के मुताबिक हम उन लोगों की जानिब ज्यादा मुतवज्जो होते हैं जो हमको हंसाते हैं। कच्चे सेब के साथ शहद खाने से आपकी जिल्द टाइट हो जाती है। नाजरीन करामी, कुरान बार बार कहता है ना उम्मीद ना हो, ना उम्मीद ना हो, कमजोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, मायूस ना हो, उम्मीद को कभी ना छोड़ना, कमजोर तुम्हारा वक़्त है, अल्लाह नहीं। नाजरीन, रात को पेट पर लहसुन का लेप करने से बड़ा हुआ पेट कम होने लगता है। चॉकलेट खाने से गले की खराश खत्म हो जाती है। जामुन की गुठली का सफूफ बनाकर बच्चे को खिलाने से बच्चा बिस्तर पर पेशाब नहीं करता। हाथों की सूजन दूर करने के लिए लौकी का सालन बनाकर खाएं। नाजरीन ग्रामी, खाना खाने के फौरी बाद लेटना या पानी पीना बदन को मोटा करता है। बच्चों का जिस्मानी कमजोरी दूर करने के लिए बच्चों को दूध और संतरे का रस पिला दें। इससे उनके जिस्म की कमजोरी खत्म हो जाएगी। बच्चों में पेट के कीड़े खत्म करने के लिए कलवंजी पानी में उबालकर इस्तेमाल करवाएं। नाजरीन, कच्चा दूध पीने से कभी चेहरे का रंग सांवला नहीं पड़ता। नाजरीन, मुंह में छाले पड़ जाएं तो इमली के पत्तों से जो शांदा तैयार करें और उस पानी के गरारे करें। नाजरीन ग्रामी, बवासीर के मरीज सब्ज इलायची और मेथी हम वजन लेकर पीस कर सफूफ बना लें। ये सफूफ एक चाय वाला चम्मच सुबह शाम पानी के हमरा लें। इंशाअल्लाह हैरत अंगेज तौर पर बहुत जल्द खूनी बवासीर ठीक हो जाएगी। नाजरीन, अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह जब मर्ज वफात में मुब्तला हुए तो लोग आपकी अयादत करने के लिए आने लगे। अयादत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है कि यानी जो शख्स तुम में से किस बीमार की अयादत करने जाए तो उसको चाहिए कि वो हल्की फुल्की अयादत करे, बीमार के पास ज्यादा देर ना बैठे, क्योंकि बाज़-औक़ात मरीज को खलवत की जरूरत होती है और लोगों की मौजूदगी में वो अपना काम बेतकल्लुफ़ी से अंजाम नहीं दे सकता। इसलिए हमेशा मुख्तसर अयादत करके चले आओ और मरीज को राहत पहुंचाओ, तकलीफ मत पहुंचाओ। बहरहाल अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह बिस्तर पर लेटे हुए थे। एक साहब अयादत के लिए आकर बैठ गए और ऐसे जमकर बैठ गए कि उठने का नाम ही नहीं लेते। और बहुत से लोग अयादत के लिए आते रहे और मुख्तसर मुलाकात करके जाते रहे, मगर वो साहब बैठे रहे। अब अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह उस इंतजार में थे कि ये साहब चले जाएं तो मैं खलवत में बेतकल्लुफ़ी से अपनी ज़रूरियात के कुछ काम कर लूं, मगर खुद से उसको चले जाने के लिए भी कहना मुनासिब नहीं समझते थे। जब काफी देर गुजर गई और अल्लाह का ये बंदा उठने का नाम ही नहीं ले रहा था तो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ने उन साहिब से फरमाया, ये बीमारी की तकलीफ तो अपनी जगह पर है, लेकिन अयादत करने वालों ने अलहदा परेशान कर रखा है कि अयादत के लिए आते और परेशान करते हैं। आपका मकसद ये था कि शायद ये मेरी बात को समझकर चला जाए, मगर अल्लाह का बंदा फिर भी ना समझा और अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह से कहा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं कमरे का दरवाजा बंद कर दूं ताकि कोई दूसरा शख्स अयादत के लिए ना आए। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने जवाब दिया, हाँ भाई बंद कर दो, मगर अंदर से बंद करने की बजाय बाहर से जाकर बंद कर दो। बहरहाल
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایسا معاملہ بھی کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا، لیکن عام حالت میں حتی الامکان یہ کوشش کی جائے کہ دوسرا آدمی محسوس نہ کرے کہ مجھ سے اعراض برتا جا رہا۔ ناظرین، چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو روزانہ سیب اور انار کا استعمال کر لیا کریں، چند دنوں میں بڑھاپا غائب ہو جائے گا۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں۔ ہفتے میں ایک بار ناریل کا پانی نہار منہ پیے، پورا جسم گورا رہے گا۔ ناظرین گرامی، اگر آپ 80 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسبگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پیا کریں۔ ناظرین، رات کو دانتوں پر راکھ رکھ لیا جائے تو آپ کے دانتوں میں کبھی کیڑا نہیں لگتا۔ زیتون کا تیل دانتوں پر مسل دیا جائے تو آپ کے ناخنوں کی گروتھ بڑھ جاتی ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلتے۔ اگر کھانا کھانے کے بعد آپ کو نیند آنے لگتی ہے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ پیٹ میں اگر درد رہتا تو نہار منہ دہی کھا لیا کریں۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کرنے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اپنے تینوں انگلیوں کو چاٹتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا نوالا گر جائے اور وہ جگہ صاف ہو تو اسے اٹھا کر کھائے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ تم لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی ہے۔ ناظرین، انڈوں کو اگر پسے ہوئے نمک میں رکھ دیں تو وہ دیر تک محفوظ رہتے ہیں اور خراب نہیں ہوتے۔ پودینے کا رس پینے سے ہیضہ ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہو۔ ناظرین، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جائیں، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار ضرور کھائیں، بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماری زیادہ ہوتی ہے جو وہ لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ ناظرین، دائمی کھانسی ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لیں۔ ناظرین، زیادہ چائے مت پیئے ورنہ یورک ایسڈ کی بیماری ہو جائے گی۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانا بدن کو دبلا کرتی ہیں۔ اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہو تو گھر میں کوئی بھی جانور پال لیں اور اسے آزاد چھوڑ دیں تاکہ بچہ اس سے کھیل سکے۔ بچہ جلدی بولنے لگ جائے گا۔ ناظرین گرامی، 15 منٹ میں چہرہ دلکش بنانے کے لیے 1 چمچ لیموں کا رس، 1 چمچ کھیرے کا رس اور 1 چمچ گاجر کا رس لیں۔ تینوں کو آپس میں ملائیں اور چہرے پر لگائیں۔ 15 منٹ بعد چہرہ نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ چہرہ نرم و ملائم اور دلکش نظر آئے گا۔ ناظرین، اگر گھر میں کوئی دمے کا مریض ہو تو زیتون کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں رکھ دیں اور مریض کو اس کمرے میں لٹا دیں۔ مریض بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، جو شخص خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو اس کا چہرہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ دن میں 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ شام کو پیاز کھانے والے کو بواسیر کی بیماری گھیر لیتی ہے۔ جزاک اللہ۔